डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि किसान ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच अर्ज कीती कि सच्चे पातशाह तुसीं हुक्म कीता सी कि जदों खेती पक जाएगी तेनू पता लग जाएगा कि कुदरत की हुंदी है। कहन लगा जी अजे तक पता नहीं लगा कि कुदरत की हुंदी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म कीता कि अपने खेत दे विच चलिया जा, खेत दे विचों कणक दे एक बूटे नूं पुट, जदों बूटे नूं पुटेगा ते थल्ले तेनू पता लग जाएगा कि की कुदरत वरती हुई है। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। आचर्य जिह को रूप यत, सके कौन ना चीन, सुर नर असुर अही तरह, ताके औरद जेह कीन। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने आचर्य उस दा रूप है जिहदी लखता कोई भी कर नहीं सकदा, जेड़े परमेश्वर दी कुदरत नूं कोई भी जान नहीं सकदा। गुरु जी कहंदे ने सुर भाव के देवते, नर भाव के मनुख, असुर भाव के दैंत, अही भाव नाग, तरह ताके, और इस तो इलावा जेड़ा है नीवा लोक, पताल लोक, इस तो इलावा ऊर्द जेड़ा आकाश लोक है, और इस तो इलावा ये जेड़ा मात लोक है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ये सारा उसदी कुदरत दा पसारा है। निज कान सुन मतवान मानव, खेत में तब जाए। जदों इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे हुक्म नूं सुनिया ते ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि वो किसान फिर अपने खेत दे विच पहुंच गया। गो तुम बूठ खार देखियो, रहियो और बिस माए। जाके उसने अपने खेत दे विचों एक कणक दे बूटे नूं उखाड़िया है, पुट्टिया है, ते जदों हेठां देखिया ते हेठां दे नजारे नूं देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। अंगार अग्नि अरुण दीसत, तेज नहीं सहया जाए। थले अंगियारे ने, कोले ने, अग दे उत्ते मानो कि जिहड़ी खेती है ना वो हरी भरी सी, वो देखदियां सार ही हैरान हो गया। और ऐसा तेज है उन्हां अंगारियां दा कि जिहड़ा सहया नहीं जांदा, इन्नी ज्यादा कोले गर्म ने जिन्हां दे उत्ते बूटे उगे हुए। सब लोक हेरन हेत दौरे, बहुत जिन मन चाए। जिन्हां दे मन दे विच बहुता ही ज्यादा चाह सी, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। हेर हेरा अचरज मानै, अग्नि पर पिख खेत। जेह छोवत जरही दार द्रुत,
ਸਭ ਹਰੀ ਪੀ ਕੇ ਹੇਤ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ। ਕਰਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਅਤ ਬਲ ਛਟੈ, कीन अचरज बात है अगन ऊपर कृष बृदत हरि बौजे पात। यह है करतार दी कुदरत, जिहदी के अनोखी खेड़ है। जिहड़ी करतार दी परमेश्वर दी कुदरत है वो बहुत ही ज्यादा ताकत वाली है, जिहड़ी के अनोखियां गल्लां करदी है। देखो अग दे अंगियारियां दे उत्ते जिहड़ी खेती है ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਬਹੁਰ ਲਖਾਏ, ਕੁਦਰਤ ਸਤਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਬ ਕੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਗਰੋਂ ਲੱਗੇ ਕੀਰਤ ਗਾਨ। ਸ਼ੁਭ ਚਲੀ ਰੀਤ ਪੁਨੀਤ, ਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਰਬਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀਰਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਰਬਾਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਰ ਕਰੈ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਯੁਤ, ਔਰ ਧਰੀ ਸਰਦਾ ਨਾਮ। ਬਰ ਪਰਮ ਦਾਇ ਪਵਰਗ ਸੁਮਰਨ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰ ਪਰਮ ਦਾ ਅਪਵਰਗ ਸੁਮਰਨ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਮ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਧਰਮ, ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੀਤ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਖ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਰੇ ਪਤਿਤ ਅਨੇਕ। ਜੋਗਨ ਛੋਨੀ ਨਾਗ ਸਦਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡ ਟੇਕ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਿਤ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ, ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰ ਪਤਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। तेह को मुनाफक नाम पूरब, फेर सतगुर दीन। पुन देश स्वाल्यो राख्यो, कर रीत रुचर नवीन। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਨਾਫਕ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵਾਲਿਓ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫਿਰਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੇਸ਼। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫਿਰਸਤਾਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਵਾਲਿਓ। ਸਵਾਲਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਘਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲਿਓ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਵਾਲਿਓ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਘਰ। ਇਸ ਭਾਂਤ ਕਰ ਉਪਕਾਰ ਤਿਨ ਪਰ ਚਲਨ ਮਨ ਸਾਕੀਨ ਭਾਵ ਸੇਤ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਤਰਨੀ ਜਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੁਖ ਦੀਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਪੁਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਕਰ ਭੂਪ ਪਰ ਜਾ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰ ਗਏ ਆਣ ਅਸਥਾਨ ਪਛਚਾਤ ਨਰ ਚੂਰਤ ਹਿਰਦੈ ਤਬ ਰਹੇ ਹਮ ਅਣਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਝੁਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਰ ਸੇਵ ਤਿਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਦਰਸ ਅਮੋਲ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਜ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਿਤ ਪਾਏ ਆਨੰਦ ਅਡੋਲ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘਾ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਡੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਚੜ੍ਹੈ ਗੁੰਗ ਹੋਏ ਬਾਚਾਲ ਕਾਇਰ ਹੋਇ ਪਟ ਜੈ ਧਰੇ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਰ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਬਤ ਸਮਾਨ ਕਠਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਾਂ, ਕਲਾਵਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਕਾਵਿ ਲਿਖਾਂ, ਵਿਗਨਾਂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਜੋ ਡਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰੂਪੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਨੰਤ ਦੇਸ਼ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਰੇ ਸੰਤ ਮੰਦ ਮਤ ਜਾਹੇ ਉਧਾਰੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਮੰਦ ਮਤ ਜਾਹੇ ਸੁਧਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁਨ ਦੁਤੀਆ ਸੰਗ ਮਰਦਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਨ ਕਰੇ ਪਿਆਨਾ।
भाई बाला जी सुना रहे ने साखी सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं। भाई बाला जी कहंदे ने मैं ते दूजा मरदाना सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे पिछे पिछे उन्हां दे अनुसारी हो के जा रहे हैं। मार्ग चलत ग्राम एक हेरा तह तर के तर कीन बसेरा। चलदियां चलदियां रस्ते दे विच एक पिंड आ गया। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने पिंडों बाहर वार एक रुख दे थले डेरा लाया। संत जान तह के नर आए हृदय भाओ तर शीस निवाए। संत जान के लोकी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंचे ने। हिरदे दे विच प्रेम नूं धारण करके सारियां ने सतगुरां दे चरनां दे विच सिर निवाए। आन आन दीनो हित असना बिनय युक्त बाणी पन रसना। लोकां ने सतगुरां दा बड़ा सत्कार कीता, बड़ा आदर कीता, अन्न लिया के दिता भोजन बनाउण दे वास्ते ते बेनती कीती है बड़ी चंगी सुंदर बाणी दे नाल। तिन की बिनय श्रोण तर पूरी नैन कोर करना जिन पूरी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दी बेनती नूं सुनिया है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जिन्हां दी अखां दी दृष्टि दे विच मेहर पूर्ण है, उन्हां ने मेहर दी नजर दे नाल ही हर एक मनुख दे वल तके। कितक दिवस की नो सिवर करन नर कल्याण राज रिखी सिखन सुखद जेह दर्शन अगहान। जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी राज रिखी ने, कहण तो भाव के जेड़े सतगुरु जी रिखियां दे भी राजे ने, जेड़े सिखां नूं सुखां दा दान देण वाले ने, जिन्हां सतगुरां दे दर्शन करन दे नाल वड्डे पाप दूर हो जांदे ने, उस सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने काफी दिन उत्थे डेरा लाई रखिया मनुखां दे कल्याण दे वास्ते। बासुर कितक बतीते जब ही सेवह प्रीत धारे और सब ही। उथों दे सारे जिहड़े लोक ने ਉਹ बड़े प्रेम दे नाल सतगुरां दी सेवा नूं करदे ने। इसे तरह सेवा करदियां करदियां काफी दिन बतीत हो गए। गुरु जी उत्थे टिके रहे। एक दिवस में कीन त्यारी निज निकेत की सौज संवारी। एक दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने आसन दे उत्ते विराजमान सन, बैठे हुए सन कि सतगुरां ने की देखिया कि उस पिंड दे जिन्ने भी रहन वाले लोग सी उन्हां ने अपने सारे साजो समान नूं एक जगह दे उत्ते इकट्ठा कर लिया। तिन की रीत हेर कर स्वामी पाने बचन शुभ अंतर जामी। पिंड दे विच जिन्ने भी रहन वाले स्त्रियां पुरुष सी उन्हां ने इस तरह की तैयारी की है जिवें हुण पिंड नूं छड्ड के किते बाहर जाना होवे। अपनियां सारियां चीजां नूं उन्हां ने गड्डियां दे उत्ते लद लिया। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने देख के उन्हां नूं इस तरह आख्या, कहंदे ने सकटन बिखे सौज तुम पाई ग्राम त्याग गमनो किह ताई। गुरु जी ने उन्हां पिंड वालियां नूं सवाल कीता कि तुसीं अपनियां घर दीयां सारियां चीजां नूं गड्डियां ते लद लिया और तुसीं इत्थों पिंड नूं छड्ड के जाण दे वास्ते तैयार हो गए हो। गुरु जी कहंदे ने गमने किह ताई, तुसीं कित्थे जा रहे हो? अपने पिंड नूं छड्ड के। केह दुख ते कर सदन उजारा चले अनत युत सब परवारा। गुरु जी कहंदे ने कि किस चीज दा तुहानू दुख है, क्यों अपने घरां नूं उजाड़ बना के इथों जा रहे हो? चले अनत युत सब परवारा, होर जगह दे उत्ते समेत परिवारां दे तुसीं क्यों जा रहे हो? किदों भयो भै भूपत कांको। गुरु जी कहंदे ने कि किसे राजे दा तुहानू डर है कि राजा चढ़ाई करके आ जाएगा, या तुम्हें विघन कहियो ताको, तुहानू की विघन है, किस करके तुसीं इथों जा रहे? सुन कर श्री गुर के बचन मानव जुग कर बंद निज बिरथा पाखत पए
अगरज दोख निकंद। उस वेले सारे दे सारे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे अगे हथ जोड़ के खड़े होए ने और अपनी जिहड़ी बिरथा है, अपनी जिहड़ी वार्ता है, उन्होंने दुखां दा नाश करन वाले सतगुरां दे अगे इस तरह बयान कीती। कहंदे ने सुनो सुखद जी श्री गुर नानक, लगा है अगन इस ग्राम अचानक। कहंदे ने हे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, सुनो साडी बिरथा नूं। कहंदे ने कि 6 महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पता नहीं किहड़े दिन एक दिन अचानक ही साडे पिंड नूं अग लग जाती। इस दुख ते हम अनत पधारे, बहुरे आए कर हैं घर बारे। कहंदे ने कि बहुत चिरां तो इसे तरह हुंदा है, जदों 6 महीने बतीत हुंदे ने, एक दिन वो हुंदा है कि जिस दिन सारा पिंड सड़ के स्वाह हो जाता है। इस दुख तो असी हुण होर जगह दे उत्ते जा रहे हैं। कहंदे ने कि फिर थोड़ा समा जदों बतीत हो जाएगा, फिर असी वापस इत्थे ही आण के अपने घरां नूं दोबारा बनावांगे, क्योंकि एक बारी ये सड़ जाने ने, हर 6 महीनों बाद हुंदा ही हुंदा। छठे मास एक बासर माही, अगन संग जावे को दाही। कहंदे ने कि 6 महीनों तो पिछों इन्हां सारियां घरां नूं पता नहीं कोई आण के साड़ जांदा है। असीं उस नूं कदे नहीं देखिया कि कौन साड़दा है, असीं डर दे मारे पहलां ही चले जाने आ। 6 महीनों दे पिछों कोई साडे घरां नूं आण के साड़ दिंदा है। केतक दिवस सदन एह तज के, बस है अनत ग्राम पै भज के। हुण कहंदे ने कि कुछ कु दिन असीं इसे तरह अपने घरां नूं छड्ड के दूर चले जावांगे, किसी होर जगह ते रह के थोड़े दिन बतीत करांगे ग्राम पै भज के, क्योंकि इत्थे रहण दे नाल, पिंड दे विच रहण दे नाल सानू डर लगदा है। आप चलो जे संग हमारे, सेवै सब विद चरण तुम्हारे। पर बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि दे मालक ने पिंड दे लोग, कहंदे ने सच्चे पातशाह तुसीं भी साडे नाल ही चले जाओ। जिस तरह इस पिंड दे विच असीं तुहाडी सेवा करदे हां, असीं उत्थे भी तुहाडी सेवा इसे तरह करदे रवांगे, तुसीं भी साडे नाल ही चलो। संत रूप तुम पारे उपकारी, पुण्य इच्छा जो करो तुम्हारी। कहंदे ने कि तुसीं संत रूप हो, तुसीं परोपकार करन वाले हो, असीं ते कहने कि साडे नाल ही चलो। इस तो इलावा अगे जो तुहाडी इच्छा है तुसीं उसे तरह करो। करुणा कर बोले बचन, सिर बेदी कुल केत। तारो सिखी गुरु की, पुन नहीं जले नकेत। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बचन किया। कहंदे ने कि तुसीं सारे दे सारे सिक्खी नूं धारण कर लो। जेकर सिक्खी नूं धारण कर लोगे ते गुरु जी कहंदे ने कि दावा करदे हां, इस गल दा यकीन दिवाउने आ कि कदे तुहाडे घर नहीं सड़नगे। वाहिगुरु को जाप जपीजै, और ते डर को दूर करीजै। गुरु जी ने वचन किया कि वाहिगुरु दे नाम दा जाप करना शुरू करो, हिरदे दे विचों सारे दा सारा डर भै दूर कर दो। मन बांछत सुख पाए कनेरे, बसो शांत सो अपने डेरे। गुरु जी कहंदे ने जेकर तुसीं वाहिगुरु दे नाम दा जाप करोगे, सिक्खी नूं धारण करोगे, ते मन भाउंदे सुख तुहानू हमेशा बहुत ही ज्यादा मिलणगे और तुसीं शांत होके अपने डेरे दे विच, अपने घरां दे विच, इसे पिंड दे विच वसदे रहोगे। अब ते लगे न अगन अगारी, धर्मसाल सुठ रचो सवारी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वचन किया कि जिन्नियां अग्गां लगणियां सन लग चुकियां ने। अज तो बाद तुहाडे पिंड दे विच कदे भी कोई अग नहीं लगेगी, तुहाडे घर नहीं सड़नगे। इस तो इलावा गुरु जी कहंदे ने तुसीं अपने पिंड दे विच धर्मशाला सोहनी बनाओ। संत अतिथि की कीजै सेवा, महिमा कीरत को लख पेवा। गुरु जी कहंदे ने कि महिमा जान के परमेश्वर दे नाम दी तुसीं संतां दी अतिथियां दी सेवा हमेशा करो।
ਸੁਣ ਕਰ ਔਰ ਤਰ ਹਰ ਖਬਿਸਾਲਾ, ਸਿੱਖੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਤਤ ਕਾਲਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਗਮਨ ਨਾ ਕੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਆਨਾ, ਮਾਨ ਸੋ ਬਚਨ ਵਸੇ ਨਿਜ ਥਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਭ ਸੰਭਾਰ ਸੰਭਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਟਿਗ ਆਨ, ਰਾਖੀ ਡਰ ਕਰ ਅਗਨ ਤੇ ਔਰ ਸੰਦੇਹ ਕੋ ਮਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਨ ਔਰ ਸੰਦੇਹ ਕੋ ਮਾਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਭ ਨਾਰ ਨਰ ਗੁਰ ਟਿਗ ਬੈਸੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਐਸੇ ਉਪਦੇਸੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਤਾਰੇ ਅਗਨ ਡਰ ਤਜ ਨਿਜ ਸਦਮਾ, ਹੋਏ ਨਿਕਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਦ ਪਦਮਾ। ਅਗਨੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਵੇ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਰੂਪ ਬਿਕਰਾਰਾ, ਆਵਤ ਨਰ ਨਾਰੀਨ ਨਿਹਾਰਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਗ ਪਤਾਲ ਸੀਸ ਨਭ ਧਾਰੀ, ਲੋਹਤ ਸ਼ਮਸ ਭਯੰਕਰ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਨਰ ਤਬ ਬੈਸੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੇਰੇ, ਅਗਨ ਨੈਣ ਕੀਆ ਕ੍ਰੋਧ ਕਨੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਮਮ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਇਹ ਥਾਈ, ਤਜੋ ਨਾ ਅਬ ਇਨ ਲਿਓ ਚਬਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੇਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਖਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦਾਰ ਨਦੀ ਰਗ ਦਾਂਤ ਖਲ, ओशट चाटत जीह, हाथ बिखै ज्वलती अगन, नर दुख दानी दीह। कवि जी कहते ने कि बहुत वड्डे वड्डे उसदे भयानक दंद ने। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰ ਦੁੱਖ ਦਾਨੀ ਦੇਹ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਡਰੇ ਲੋਕ ਜਾਨੀ ਮ੍ਰਿਤ ਆਈ, ਪੀਤ ਭਏ ਮੁਖ ਥੂਕ ਸੁਕਾਈ। ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੁੱਕ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਸੁਖ ਚੇ ਤਨ ਕੰਪਤ ਬਿਨ ਚੈਨਾ, ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੈ ਮੰਦ ਲੀਏ ਨੈਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਬੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਪਰਸ ਪਰ ਅਬ ਭਾ ਮਰਨਾ, ਜਾਵੇਂ ਕਿਹ ਚਰਨਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ। ਆਗੇ ਕਰ ਜਲਣੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ, ਅਬ ਜਾਨੀ ਪਾ ਪ੍ਰਾਣਨ ਹੰਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਗ ਜਾਏ ਇਥੇ ਹਮ ਇਹ ਕਾਲਾ, ਕਹਿ ਰਾਖੇ ਇਨ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੋ ਜਾਣੈ ਅਬ ਕੋ ਵਿਦ ਹੋਵੈ, ਜੀਵਤ ਬਚੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਨ ਖੋਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਰ ਨਾਰਨ ਕੋ ਦੇਖ ਗੁਰ, ਜੇ ਕੰਪਤ ਭੈ ਪੀਤ, ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਿਸ ਦੇਤ ਦਿਸ਼, ਕੀਨੀ ਹਰਨ ਅਨੀਤ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰੂੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਿਸੀ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਦੈਂਤ ਬਿਸਾਲਾ, ਬਿਕਲ ਭਰਿਓ ਧਰਨੀ ਮੁਰਛਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਭੁਆਂਟਣੀ ਖਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਤ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰ ਜਿਉ ਕੋ, ਪਵਨ ਬੇਗ ਸੋ ਉਖਰਤ ਸੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਰਧ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖੋਖਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੈਂਤ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤਸ ਬਿਦ ਗਿਰਿਓ ਭਿਆਨ ਕਪਾਰੀ, ਜਿਹ ਤਨ ਸਰਬ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹਾਰੀ। ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਦੈਂਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਹ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਜਗ ਗੁਰ ਕੋ, ਗਿਰਤ ਸਮੇਂ ਤਹ ਗੇਰਿਓ ਸਿਰ ਕੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਡਿੱਗਾ। ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਪਿਖ ਕਰੁਣਾ ਆਈ, ਅੰਤ ਦੀਨਤਾ ਜਾਹੇ ਜਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ। ਅੰਤ ਦੀਨਤਾ ਜਾਹੇ ਜਨਾਈ, ਓੜਕਦੀ ਜਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੀਨਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੀਸ ਛੁਹਾਇਓ ਤੇ ਪਦ ਪਦਮੰ, ਜੋ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਸਦਮੰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਛੋਵਤ ਚਰਨ ਮੋਰ ਛਾ ਛੁਟੀ, ਪਾਇਓ ਸਰੀਰ ਸੁਚੇਤ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨੇ ਸੰਜੀਵਨੀ, ਜਿਉ ਲਗਾਏ ਤੇ ਦੇਤ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ,
ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਣੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਜਿਉ ਲਾਗੇ ਤਿਹ ਦੇਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਰ ਗੁਰ ਕੇਰੋ, ਨਿਮਰ ਭਇਓ ਮਨ ਦੀਨ ਕਨੇਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ। ਬੋਲਿਓ ਬਚਨ ਛਿਮੋ ਅਪਰਾਧੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਮ ਭੇਖ ਸੋ ਸਾਧੂ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੈਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਿਮਾ ਅਪਰਾਧੂ, ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ, ਤੁਮ ਹੋ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੋ ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੋ। ਇਨ ਲੋਕਣ ਤੇ ਆਣ ਮਨਾਉ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਨਕੇ ਧਾਮ ਜਲਾਉ। ਦੈਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮੈਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਬ ਤੁਮਰੇ ਪਦ ਪਦਮ ਸੁਹਾਏ, ਇਨਕੇ ਭਾਗ ਜਗੇ ਜਬ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਰੋ ਸਵਣ ਕੋ ਅਬ ਕਲਿਆਣਾ, ਉਪਕਾਰੀ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨਾ। ਦੈਂਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋ, ਜੇ ਬਿਦ ਦਿਓ ਰਜਾਏ। ਸੋ ਕਰ ਹੋ ਨਿਸਚੈ ਸਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਏ। ਦੈਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੁਣਿਆਸ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਰਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਸਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਦੀਨ ਕੇ ਦਿਆਲਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਰਚੀਏ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣੀ। ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ ਮਿਲਤੇ ਮਾਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਰੋ ਅਗ ਜਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਅਗ ਜਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਰ ਜਲ ਆਨੋ ਤਹ ਨਿਜ ਸੀਸਾ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਹ ਨਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਬਿਮਲ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਖੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਗਤ ਪਾਏ
ਸੁਖਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਜਗ ਗੁਰ ਕੋ ਬਚਨ, ਮਾਨ ਸੀਸ ਪੈ ਲੀਨ। ਰਚੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰੁਚਰ, ਪੁਨ ਸੇਵੈ ਮਨ ਦੀਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੋਹਣੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਧਰਮਸਾਲ ਮੇ ਬੈਸੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਜਨ ਉਪਦੇਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਕਰਨ ਕੀਰਤਨ ਲਗੇ ਬਿਸਾਲਾ, ਭਗਤ ਰੀਤ ਸਿਖਈ ਸੁਖ ਆਲਾ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਰੀਤ ਸਿੱਖੀ ਸੁਖ ਆਲਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਿਖਾਈ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੀਤੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਟ ਸੁਣ ਕਰ ਅਸ ਰੀਤੀ, ਆਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲਿਆ। ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹੇਰ ਹੇਰ ਹਰਖੈ ਕਰ ਬੰਧਨ, ਭਗਤ ਸਿੱਖੈ ਕਰ ਕੁਮਤ ਨਿਕੰਦਨ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ। ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਬਿਦਤ ਭੀ ਦੇਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਛੁਟੈ ਜਗਤ ਕਲੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹੈ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਨ ਇਹ ਉਪਕਾਰੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਨ ਸੇਵ ਸਿਚਾਣ ਤੇ ਕਰਵਾਈ, ਕਰਵਾਈ ਕਰ ਦੀਨ। ਅਜਨ ਚਰਨ ਪਰ ਕੇ ਹਰੀ, ਪਾਏ ਸਵਾਰਨ ਕੀਨ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ ਵਰਗਾ ਉਹ ਦੈਂਤ ਸੀ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਰ ਚਿੜੀਆਂ ਰੂਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਜ ਵਰਗਾ ਦੈਂਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜਨ ਚਰਨ ਪਰ ਕਿਹਰੀ ਪਾਏ ਸਵਾਰਨ ਕੀਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਸੇ ਤੇ ਥਾਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟਾਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕੋ ਜਾਪ ਜਪਾਇਓ, ਦੇਸ਼ ਕੁਮਗ ਤੇ ਸੁਮਗੈ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਜਪਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖੋਟੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਟੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਅਨੰਤ ਚਲਨ ਕੀ ਮਨਸਾ ਧਾਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ।
बेरा होए तिन ते प्रस्थाने पहुंचे सिंध तीर एक थाने। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਹਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖ ਜਗ ਸਾਈ, तर के तर बैठे सुठ थाई। बहुत विशाल वड्डा समुंदर है और उस समुंदर के किनारे दे उत्ते एक छोटा जा पिंड वसिया होया। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस पिंड दे बाहर वार ही एक सोहने रुख दी छां दे थल्ले बह गए। छठे महीने सिंध तरंगा दे तुरड़ाए ग्राम जल संगा। ये जरा पिंड है ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਦਿਵਸ ਤਬ ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਏ ਨਰ ਤਬ ਚਲੇ ਅਪਰ ਹੀ ਥਾਏ। 2 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਸਰਬ ਸੰਭਾਰ ਸੰਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਿਲੋਕਤ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। कहाँ तैयारी तुम करी क्यों ताग्यो निज गाँव। सुन नर बोले तुम चलो रहो न अब थाओ। सतगुरु जी कहते ने कि किथे जाण दी तुसीं तैयारी कीती हुई है, आपो अपने घरां नूं ते अपने पिंड नूं तुसीं क्यों छड्ड के जा रहे हो। उस वेले लोकां ने सुन के जवाब दिता तुम भी चलो रहो ना ਇਹ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੋ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਬ ਆਵੇਗੀ ਸਾਗਰ ਝਾਲੇ ਦੇਹ ਰੁੜਾਏ ਸਦਨ ਜਲ ਨਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਆਏ ਬਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਾਮੂ ਇਹਠਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਅਬ ਕਾਮੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾਲਾ सिखी मानो हृदय बेसाला। जिस तरह उस जगह ते सतगुरां ने हुक्म कीता सी उसे तरह दा कृपालु गुरु जी ने इन्हां नूं भी हुक्म कीता है। कहंदे ने कि सिੱਖੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ। सोने उपदेश पाणो सतनामो बहुर न गिरह तुमरे तामो। कहंदे ने जेकर सिੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਤੁਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅਸ ਪਤਿਆਰਾ ਅਬ ਕੇ ਜਾਵੋ ਛੋੜ ਅਗਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਮ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਸ ਹੀ ਥਾਏ ਲਿਓ ਸਦਨ ਨਿਜ ਬਣੇ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਰ ਆਏ ਲੀ ਜੈ ਉਪਦੇਸ਼ੂ ਅਸ ਕਹਿ ਬੈਸ ਰਹੇ ਜਗ ਤੇਸ਼ੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਭਤਿਆਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਟੱਠੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਆਪਰ ਥਾਨ ਸੋ ਮਾਨਵ ਗਵਨੇ, ਸਿੰਧ ਢਾਹ ਸਕਿਓ ਨਾ ਤਿਨ ਪਾਵਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾ ਸਕੇ। ਸਾਮਾ ਬੇਤਾਏ ਬਹੁਰ ਨਾਰੇ ਆਏ, ਸਦਨ ਬਿਲੋ ਕੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਘਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ। ਕਲਾਵਾਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਹਿਰਦੈ ਤਬ ਚਾਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਾਵਾਨ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜਮਤੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਮਿਲ ਕਰ ਸਭਨ ਉਪਾਇਨ ਲੀਨੀ, ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕੀਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਵਲ ਪਗ ਕੀ ਲੀਨੀ ਤਬ ਹੀ, ਨਿਕਟ ਸਿੰਧ ਕੈ ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਸਭ ਹੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਹ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਧਰਮਸਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟਾਨੀ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਜਪ ਪੇਸ਼ ਨਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਜਪ ਪੇਸ਼ ਨਾਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਪਾਓ ਮੈਂ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮੇ ਲਾਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਨੁਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਰਹਿ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਬੇਰਾ ਹੋਏ ਗਮ ਨੇ ਜਗ ਤੇਸ਼ਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹਾਰੂ ਪੁਰੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਮਾਹੀ, ਤਹਾਂ ਚਲਨ ਪੀ ਮਨ ਮੈਂ ਚਾਹੀ। ਹਾਰੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਸੋ ਬੋਲੇ ਤਬ ਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਆਵੋ ਸਭ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਪੂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਆਵੋ ਸਭ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਓ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਓ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਉਪਰ ਸਾਗਰ ਕੇਰ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਹਮ ਕੋਲੇ ਗਮਨੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਰੈ ਸੋਹੰ ਕੋ ਜਾਪੂ, ਚਲੇ ਜਾਤ ਕੇ ਵਿਛੋਵੈ ਨਾ ਆਪੂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਸੋਹਣ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੂੰਹਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਗਰ बीच ਪਹੁੰਚੇ ਜਬ ਹੀ ਜਾਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਜ ਕਰ ਤਬ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਹੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਮਤਾ ਚਹਿਤ ਆयाना। ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਹਣ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੂਡਣ ਲੱਗਾ ਸਿੰਧ ਕੇ ਮਾਹੀ ਬਹੁ ਡੁਬਕੀ ਲੀਨੀ ਜਬ ਤਾਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਤੇ ਆਏ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਗਰੀਬ ਫੇਰ ਸਿਰ ਗੁਰ ਪਿਖਾ ਪੀਗ ਗਏ ਜਿਹ ਚੀਰ ਬੂੜਤ ਤਿਹ ਕੋ ਜਾਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਭੁਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਹੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਵਾਕ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵੋ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੋਹਣ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਹਣ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਇਸ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी हो अनहार। हे संता कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय। याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।